काके 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 पीछे नहीं, काके पीछे 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 हो जी, पीछे पीछे हो रही जी। बोलो बोले बाबे लाडे ने पाओ, बाबे लाडे ने आयो भाई लाडा आ गया बोले सो निहाल बोले सो निहाल लाटू मार लो बोले सो निहाल बोले सो निहाल मालक ना सच्चे पातशाह ਦਾ ਮਸ਼ਕਾ ਬਾਸੀ ਰਾਤ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
पे आ खड़े हो कर सख्त अधीन विद्या शहरी सरमिठी बादश गुरु गुण तीन भाई कर अशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पे रोका पानी तैनू रसता दसदी तू कमल चलन ना जोगा बारो तन दी महरा तारे अंदरों बिल्कुल सुका आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा कर अशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पे रोगा पानी तैनू रसता दसदी तू कमल चलन ना जोगा बारो तन दी महरा तारे अंदरों बिल्कुल सुका आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा दिल चढ़ते नू मंदर मसजद काजी दिंदे पागा सोने अनसाना इत्थे आ जाओ पटके अपनिया लागा ए दर बाबे गुरु नानक दा बिल्कुल सच्चा सुच्चा आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा आई मेरी मेरी करदा फिरदा की मेरी तो लैना चार दिहाड़े मेला एक दिन कालबाज ने पैना अंत जड़ा तो पुटिया जाना पूरो ही जा रुखा आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा मोह माया दे खूहे अंदर कददा गोते खावे चत्तो पैर पटकदा रहने एक पल चैन न आवे विच कल्पना तुरिया फिरदा इधर आ मन मुखा आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा आ गुरबाणी दे लड़ लग जा लादू पार किनारे संगतां विच बसंतां कोले जो सतगुर दे प्यारे कदे फरीद भगत ने कीती भगती रे भुखा आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा करड़ करड़ कर टाणे टुटणे उमर बरस दे मुझ तो कर बद फैली बदलिया फिर बैड बड़े क्यों गुड तो उपरो धर्मी अंदरों खोटा लुटिया दा लुच्चा आस दर ते शीस झुका दे ए दर सब तो उच्चा भाई रज बनी बचपन खेड गवाया देखी फेर जवानी आखिर विच बड़े पे बन जा 4 पैसिਆਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਚਰਨਾ ਤੇ ਛੇ ਲਗ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟਾ ਆਸ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਗ ਰੂਪ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੱਢਣ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰ ਸਰੰਗੀ कौन वे दऊट साजा निक्कू जो पलियाई कर दे जग करे सलात समुच्चा करे सलात समुच्चा आस दर ते शीस झुका दे मैत नानक दास सा तुदे आगे अरदास हमा जियो पिंड साव कहो नानक साव तेरी वडियाई कोई ना मेरा वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी तीने ताप निवारण हारा
दुख हंता सुगरास ताको विघन न को लागै जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदासा जी होए सहाय अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण जी ध्याईया जिस दिठिया शब्द गजाए। तेग बहादुर सिमरिया करनौंद आवे धाए सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सब थाई होना सहाय। दसों पातशाहियां दी जोत आत्मक सरੂਪ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र पार दर्शन ददारियां दा ध्यान धर साध संगत बोलो जी। गुरु जी दे पंज प्यारियां 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देग सुन के अंडर कीता। धर्म नहीं हारिया तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी नेक पवित्र कमाई दा ध्यान धर साध संगत बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्मे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चराए गए। समूह गुरुद्वारियां लई कुर्बानियां कीतियां। सिੱਖੀ सिदक नहीं हारिया सिੱਖੀ सिदक केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाया जी। तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ शहीदां भजंगियां दी नेक पवित्र कमाई दा ध्यान धर साध संगत बोलो जी। आ श्री ननकाना साहिब पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां तीर्थ स्थाना जी का ध्यान धर साध संगत बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावै नाम चितावन के सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले साध संगत बोलो जी। बख्शो जी अपने सिखां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान वसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान नितनेम का दान चौकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल आप जी के धर्म का सदा जयकार साध संगत बोलो जी। वाहिगुरु जी अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ। आदि श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। ऐ समय की अरदास आप जी के चरना पास सतगुर सच्चे पातशाह जीओ पिंड मंगेवाला दी समूह साध संगत वालों अरदास बेनती प्रार्थना जोदड़ी है हर साल दी तरह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह जी दे अवतार गुरपुरब दिहाड़े नूं मुख रखदे आ। महाराज जी अज आप जी की कृपा सदका ते संगतां दे उदम सदका महाराज जी नगर कीर्तन हो लगे ने। इस समय आप जी दे प्रकाशमान किए गए ने। 5 प्यारे सहबान हाजिर ने। आप जी ने कृपा करनी नगर कीर्तन रवाना करन दी आग्या बख्शनी। आप तो अंत तक महाराज जी अंग संग सहाई होना। सिख सेवकां नूं सेवा करन दा बल उदम बख्शना। हर मैदान फतेह करनी चढ़दी कला बख्शनी महाराज जीओ। इस समय सारी तैयारी हुई है किसी प्रकार की त्रुटि रह गई होवे आप जी की शान के खिलाफ किसी प्रकार की भुल चुक हुई होवे भुलां चुकां की मुआफी बख्शनी। आप जी कृपा करो नगर कीर्तन रवाना करन की आग्या बख्शो जी। आप जी दे दर घर दे सेवक भाई साहब भाई जीत सिंह सानो स्वर्गवासी सरदार गुरमेल सिंह जी दे परिवार वालों आप जी नूं महाराज सुंदर जे
ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਵਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਾਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 18 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਪਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, 14 ਜੱਗਾਂ ਲੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਧਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਗੇਟਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਹਿੰਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਹਿੰਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲਓ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪ ਸਿਫਤ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਮਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਸਿਫਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰੀਜ, ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਏ ਜਗਤ ਚੋਂ ਬੀਜ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ। ਮਹਿਮਾ ਬਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਰਬੀ ਛਪੜੀ ਤੇ ਆਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟਕਲੇ, ਤਲ ਛਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਲੇ ਕਾਵੜ ਕੇ ਬੱਗੇ ਹੋ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੁੱਟੀ ਹੇਠ ਰੋੜੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਚੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੇਠ ਲਾਰੀ ਲਰਜਣ, ਬੈਠ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਦ ਦੇ ਮੱਚੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਤੀ ਕਰਾਂ ਡੋਰੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਛੱਡ ਮੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਖਸੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਲਖੜੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਖਤੀ ਸਤਪਤ ਬਗਚੇ। ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰਕ ਗਿਆ ਹਾਥ ਤਵਕ ਗਈ ਕੋੜੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮਣਾ ਜੋਇਆ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਜੱਟ ਸੀ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜੇ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲਰਾ ਵਟਾਉਣੇ ਘੋੜੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਗਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਟਾ ਪਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਣਾ ਬਣ ਗੀਤਾ। ਪਟ ਪਟ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਵਖਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਾਨ ਮਰੋੜੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੰਗ ਦੇਵਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਉਲਮਾ ਖਤਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਸਦ ਚੌਕ ਚਾਂਦਣੀ ਕਤਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਿਆ ਝੁਲ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਪਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋੜੀ। ਦਸ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ 18 ਸਿੰਘ ਜਗ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਅਜਬਲੀ ਪਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾਰਾ, ਪਰਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ
ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਪੀਂਘਾ ਖਿੱਚਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਕੀ ਡੋਰੀਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਤੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਲਾਲਿਆ ਕਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਗੂੜੇ ਝੂਟਦਾ ਨਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਬਾਲ ਭਾਈ ਪਟਦਾ ਫੜਿਆ ਪਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆਏ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਥਾਪੜ ਦੇ ਮਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੌਕਰ ਪਿੰਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਲਕੀ ਡੋਰੀਆਂ ਜੀ ਪਟਦਾ ਫੜਿਆ ਪਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਥਾਪੜ ਦੇ ਮਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੌਕਰ ਪਿੰਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਲਕੀ ਡੋਰੀਆਂ ਆਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਗ ਸਜਦਾ ਨਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਗਾ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਰੋਵੇ ਜਾਗਾ ਮਾਰ ਤਬ ਚੰਗਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੋ ਜੋਰੀਆਂ ਨੌਕਰ ਪਿੰਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਲਕੀ ਡੋਰੀਆਂ ਆਦੀ ਦਾਤੀ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਵੇ ਸਰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਗਰਮ ਸਮਾਤੀ ਵਰਦੀ ਜੀ ਗਰਮ ਜਰਾਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਆ ਗਲਾਸ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈਲੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰਖਾਈਏ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਤੌਰ ਕਰੋ ਪਾਦੇ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰੇ ਪਹਾੜੀ ਜਰਤੇ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਪਾਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਪੱਥਰ ਦਰ ਪਰਦੇ ਆ ਗਿਰਿਆ ਗਿਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗਮ ਦੁੱਖ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਆਜੀ ਮੀਰਾ ਹੋੜ ਕਸ਼ਾਇਰੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ ਪਗਨਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਤੇ ਅਸਮ ਹੋ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਮਗਨਾ ਬਈ ਨਰ ਤੋਂ ਖੋਰੋ ਸ਼ੇਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਖੜਦੇ ਆ ਗਿਰਿਆ ਗਿਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗਮ ਦੁੱਖ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਆਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਲਪ ਲਪ ਚਾਇਆਂ ਦੀ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਛੱਲੇ ਤਾਰਨ ਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋ ਗਿਣਿਆ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗਮ ਦੁੱਖ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਮੇਲ ਗੱਜ ਕੇ ਗਮਜੋਰ ਸਿੰਘ ਤਾਨਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨਵ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ 100 ਰੁਪਈਆ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ 50 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਈਆ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 110 ਰੁਪਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦਾਊ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਭਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। तो हम जयकारा लावांगे ते संगतां नूं बेनती भाई कि तीजे ਅੱਗੇ ਜਾ ਗਾਣਾ ਗਿਆ ਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਾਟ ਬੋਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਤੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਤੇ नगर कीर्तन गुरु महाराज जी की कृपा सदका तीजे पड़ाव के शासन जी पहुंच चुके हैं। ते हुण अपने विच अज भाई सतिंदर सिंह जी साहो के दा प्रसिद्ध कविश्री जत्था हाजिर है। गुरु महाराज जी का सत्संग जी आप जी नूं प्रसंग सरवण कराउणगे। हाँ जी प्रबंधकों को बेनती भाई कि कृपा करके आके दसन भी यह पड़ाव के कितना समा रुकना है, किन्ने शब्द लाने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। एक बेनती भाई रौला नहीं पाना, चाह पानी छको भी जो कविश्री जत्था गाउंदा ना उन्हें चुप करके चाह पानी आराम नाल चुप करके पी जाना ते कन्ना ना सुनना। ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ओ मैंने होरा बहारा नो सड़न दिता भावे अपने बहाग वैरान हो गए। ओ हथी शाह कीती लखा पुत्रा नो मेरे चारे दे चारे कुर्बान हो गए। ओ मेरी माता नो बुरज विच कैद कीता ते उत्थे सुट के तीर कमान हो गए। ओ कोल रखिया साब निशानियां ना ते निक्कू खालसे दे चलदे उच्चे शान हो गए। ते चलदे खालसे दे निक्कू निशान हो गए। सुख दे मावा दे गुरु कलगीधर पातशाह नंबरपुरी दे विच ने दुश्मनां ने घेरा पाया पर गुरु कलगीधर पातशाह उन्हां दे हत्थ नहीं आए, उन्हां दा प्रभाव नहीं आया। पिछले पड़ाव दे अरदास आपसे गुरु कलगीधर पातशाह ने उस वक्त दी दास्तान बयान करके आया जिस विच गुरु कलगीधर पातशाह ने दारा दे सकता रंगला दे समय का जो आसरा दिया है गुरु कलगीधर पातशाह दे गुरु कलगीधर पातशाह दे खालसे ने उस
ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਉ ਝੁਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੱਥੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਥੀ ਝਟਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਪੇ ਕੋਹਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਕੜਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਹੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਰਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗਤ ਫੌਜ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੂਤ ਘੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹਲਾਈ। ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਫੈਦ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ 100 ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਗੁਪਤਦਾਨ 100 ਰੁਪਇਆ, ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬਦੀ ਖਾਲਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਸਰ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਦਾਸ ਦਾ ਜਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬਦੀ ਖਾਲਜੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਤਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਚੀਰੋ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਜਗਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੁਕ ਚੇਤੇ ਅੜਾ ਦਿਓ ਰੇਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਲਾਦ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਕਰੀ ਤੰਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਗੇ ਧਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਬ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਰਹੇਗਾ ਜਬ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੋ ਕਦੇ ਤੜਾ ਮਾਰ ਫੁੱਕਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਘੋਰ ਦੇਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਚ ਅਠਾਲੋ ਜੀ ਆਉਣ ਜਬ ਚਾਲ ਸ਼ਬੀਰਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਨ ਮਿਰਜੇ ਅੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਫਿਰੇ ਰਤ ਵਗਦੀ ਫਲਸ ਜੇ ਪਿਆਉਣੇ। ਬਬ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਮੁਕਤ ਸਰ ਰੰਗਲੇ ਭਾਈ ਕੀ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਪਿਆਉਣੇ। ਸਤ ਕਰ ਫਰ ਮੌ
ਗਡਾਨੂੰ ਹੰਦਰ ਪੀਰਤੀ ਮੰਨਣੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਪਪੀਹਾ ਰਹਿ ਕਰ ਚ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਣ ਪਾਣ ਕੋ ਕਰੇ ਤਰਾ ਮਾਰ ਭੋਗ ਦੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਟਲੇ ਕੋਨੇ ਚੀਆ ਰਹੇ ਕਰ ਚ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਣ ਪਾਣ ਭੁੱਕਦੇ ਤੜਾ ਮਾਰ ਭੁੱਕਦੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਟਲੇ ਘੋਰ ਨੇ ਸ਼ੀਹਾ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਥਾ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਜੱਥਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੰਗੂ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨੇ ਕਿਨੇ ਮੀਡੀਆ ਭਗਵਾਨੇ ਕਿਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਸੋ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਚਰੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ Thank you.
कलंगी तारिया पिता दशमेश जी ने किता देश ते पर उपकार किया पंज सिंह साजले पंज प्यारे वध पुत्रा नालों गुरुआ पीरा रहबरा ने जन्म धारिया अवतार धारिया ते हिंदुस्तान की धरती को पवित्र कर दिता है। इस धरती के चप्पे चप्पे के उपर ऋषिया बनिया के पैरों दियां मोहरा लगिया हुई ने और सानू सिख कौम ने ते सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक वक्री चीज प्राप्त हुई है कि साडे मोटी इतिहास जो कर्मा वाले ने कि जिन्हों के लड़ असी लगे हुए हैं जे असी हिंदू धर्म के गल कर लीए तो सानू पवित्र गीता प्राप्त हुई है पढ़ने के लिए वाचन के लिए 4 वेद प्राप्त हुए ने 18 सिमरती 28 पुराण प्राप्त हुए ने पढ़न और वाचन की खातर। जे असी मुसलमान धर्म की गल करिए कुरान शरीफ कुरान मजीद सानू प्राप्त हुए ने पढ़न और वाचन की खातर। जे असी अंग्रेजों के धर्म की गल करिए सानू पवित्र बाइबल प्राप्त हुई है पढ़न और वाचन की खातर। तो जो सिखा के धर्म की गल करिए तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू प्राप्त हुए ने जो जुगों के अटल ने समुचे साझी वार्ता की गल करते हैं पवित्र धर्म के सानू पवित्र इतिहास प्राप्त होया। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के सारे धर्मों की साझी वार्ता के प्रतीक के प्रथाएं गल की गई है। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के एक वचन भी किया होया कि किसी धर्म की किताब किसी धर्म का ग्रंथ झूठा नहीं है। झूठे उसमें वाचन वाले ने कि वेद कतेब कहो मत झूठा झूठा जो ना विचारा जो उन्होंने विचारधारा में नहीं जानता वह झूठा मत किसी धर्म के ग्रंथ झूठे ने सो समाजा सभा प्राप्त होया। अब गुरु ने चंद करिया इतिहास सरवण कर लीए सो साहू के वाला कोई श्री जथा सतेंद्र सिंह साहू के जसविंदर सिंह साहू के जगरूप सिंह जी आपसे सेवकों के नाल गुरु कलगीधर पातशाह उन्होंने फतेह करो प्रवान गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस पड़ाव वाले वीर ने बंदियों जो लंगर सिख संगतां दे लिए लगाया गया है उन्होंने बहुत प्रभाव किया जाता साडे जत्थे दे बंदियों अते उन्होंने ऐसा नगर कीर्तन की लख लख बधाई होवे। सो गुरु कलगीधर पातशाह किसी दरड़ के जुल्म समुद्र में लाई दसवें गुरा किनारे सी महाकवि बाबर अकबरी खारजी ने एक कविता जो गुरु कलगीधर पातशाह की जीवनी में प्रथाएं एक समर्पित कर दी है वह कविता आप सिख संगत ने साझी करांगे। सो इतिहास की लड़ी को अगे तोड़दा होया गल करन जा रहा जिस वक्त गुरु कलगीधर पातशाह चमकौर की गढ़ी के विच ने चमकौर के इतिहास की गल हो रही है। महाकवि बाबर अकबरी खारजी ने एक कविता बड़े खूबसूरत तरीके के नाल लिखी हुई है कि चमकौर की गढ़ी के विच गुरु कलगीधर पातशाह दे 40 सिंह ने उधर लखा की गिनती के फौज है दुश्मन ने घेरा पा लिया लासानी जंग होया। ऐसा जंग ना किते होया ना रही दुनिया तक किसी इतिहास के किसी किताब के दर्ज होगा जिथे एक पासे 40 सिंह ने मर जीवनों ने जो पिछले भी जंग युद्धा के आए ने आनंदा की पुरी के बड़ा औखा समा तय करके आए ने। इस वक्त चमकौर की गढ़ी के ने दुश्मनों ने घेरा पाया होया 10 लाख फौज का घेरा हिंदुस्तान की धरती ने पिया होया। गुरु कलगीधर पातशाह ने पकड़ दिया साजिशां हो रही ने की होया गुरु कलगीधर पातशाह ने एक गोरीला युद्ध नीति का जो तरीका वरत्या गुरु कलगीधर पातशाह ने इधरों जो वजीर खां करके आ गया चमकौर की गढ़ी के मोर्चाबंदी हुई है। वजीर खां की अलीक हो रही है इदा वजीर खां अपनी फौज लेके चलिया की होया गुरु कलगीधर पातशाह होश किले ने फाटक तोड़न दी साजिशां हो रही ने कह लगे ने अगर साडा
सूजे को खबर प्राप्त हुई है कि चंद सिंह अगर ने गुरु कलगीधर पातशाह अगर ने होवे ना असीं उन्हां नूं खत्म कर दईए अते 40 सिंह साडे लखां दी फौज दे अगे की ने असीं उन्हां नूं चीटी दी तरह खत्म कर सकदे आ अते अपने आप नूं हाथी दसदा वजीर खा अपने बंदियां नूं अपने जरैनां नूं अगे धक के अगे कर रहा है कि असीं फाटक दे किले दे फाटक नूं तोड़ दईए गुरु कलगीधर पातशाह दे सिंघां नूं इत्थे खत्म कर दईए हलाल कर दईए लोग किस तरह दिता कर फाटक पर हमले नूं पैगे जोर कधारी खाना ने दास दे तपस्सो ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है जी खान वजीदा शशकरे वध के गहां पठान लड़न किले दे बाहर ते लड़ लड़ गिरदे जान सिंह जान बहादुर पारे लड़ सीसा तरम तो वारे अनगणत जगते मारे आई ओ छत तारी कमले नू अगे करदा चचकर के दिल करदा तक पर हमले नू सूटा पाल विच पटले कांटे लाए अखियां कड डंटे लखदार 500 छंटे खान पाए गवान सुठाना दे दिता कर फाटक पर हमले पैगे जोर कदारी खाना दे सिंह जवान बहादुर पारे जी सिंह नूं चैलेंज देना सतगुर दा दर्जा है ते गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल पठाना लड़ता पे ने पर सतगुर ने जितना बड़ा औखा देर दुनिया दे गुरु कलगीधर पातशाह ने कर विखाई है गुरु तेग बहादुर के बोल सुलखरे हुए ने जब गुरु तेग बहादुर पातशाह ने दिल्ली के चांदनी चौक विखे शीश कट्टण के लिए मजबूर किया गया तो समय की हुकूमत ने एक आवाज दी है कि आने वाले समय बारे दसिया कि महावी एक दो नहीं परखना 100 टेका मैंने तब के अड़क बहादुरी का मेरे सारे नहीं सकदियां होर टेका मैं तो जमदिया टेका की शाह माणी वेख बापू दियां पहलियां 2 टेका मेरे पिता के अड़क बहादुरी ते रिहा परखदा तेरा प्यार टेका हुण वेख ले आउंदे भुलख अंदर मेरे पुत्र ने वाहणियां ओ टेका ओदे तेग दे विचों जिहड़ी तेग निकलू ते लखां लऊंगी तेरियां होर टेका लो किस तरह ओ बोल सुलखरे होए गुरु कलगीधर पातशाह ने दुश्मनां ने किस तरह नां मोड़ दित्ते ने जोग शब्द राही दास दे तपस्सो इह बेनती कीती जा रही है जी जेड़ा दे करपान नूं घर विच दी खिच लैना पारे जवान कंधार दे वाग परचियां टहना बॉडी दे बार जग दे मग के कसमान दे पैर दियां चाही पहुंचा वाहंगरा आन दे आदे सन तीर झूकदे पिंडिया नूं शान दे गरमी विच मचकल दीदा उडना सफलना है मौत नूं चैलेंज देना सतगुर नाल लड़ना है मौत नूं चैलेंज देना नूं पूरा करदे पे पापी दी अंदर सरदार लगाउंदे थापी ते थापी दी हदनो आजाद कराउंदे सतगुर पर पापी दी वार हमरती चंदा सतगुर दा लहते मारिया एक संगले सारा लड़ के चमकार पे मारिया एक संगले सारा त्याड़ी दे मार जंग दे लगा के कसमान दे पैर दियां चाही पहुंचा वाहंगरा आन दे आंदे सन तीर झूक दे पिंडिया नूं शान दे गरमी विच मचकल दीदा उडना सप फरना है मौत नूं चैलेंज देना सतगुर नाल लड़ना है
मौत नू चैल जदेड़ा ख्याल नाल पै के सुन लो जो कदियां तर जानो मार ललकारे पड़े पाव दे कर जानो तेरा तो भाण आवे देश दे आतर जानो चतरे पर मार न लगे खड़के ते कार पे मारा एक सिंह ने सोना लड़के चमकार पे मारा एक सिंह ने सोना होटार कर पान गबरू हथ दे विच फड़ गया प्यार पर प्यार के गुरदे सिख खड़ गया बाहर ललकारे वजदे हार खजे चढ़ गया सतगुर प्रचार कर दे कौमी परवन्या तरक छिड़क बाणा पालो कर लो बंद कन्या तरक छिड़क बाणा पालो ख्याल नाल पै के सुन लो तू कदियां तर जाना मार ललकारे पै गए पाव दे घर जाना सेरा तो लौड़ यारे देश दिया कर जाना चिताए पर मार लग गए घर के ते पहाड़ पे मारा एक सिंह ने सोना लड़के चमकार मारा एक सिंह ने सोना करते जन चूल चूल के टपके फिर देलिया चारा विच लुकदे फिरदे सूबे दे मेलिया दल दे विच वड़ के जाना जाती पता मेलिया दूर तो भी लोकी ऊपर जा मरदानो करते हम दर्दी वंडदे गुरु जान दरदानो करते हम दर्दी वंडदे ऊपर ऊपर के बाहर देते के लड़के अड़घड़ तो सपाही रण से लकते के कंगवा दे नार चढ़ के मुखत्यार ਸਿੰਘ जी 100 रुपया भोला ਸਿੰਘ जी 50 रुपए सरजीत ਸਿੰਘ सानो जागर ਸਿੰਘ जी 60 रुपए ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ सानो सदागर ਸਿੰਘ जी 500 रुपया भाई ओंकार ਸਿੰਘ मैं 5 मिनट पोतरा मैं माड़ा विचों सरदार मਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ 50 रुपए ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨਵ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 रुपए ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵੰਤ ਸਿੰਘ 1 घंटे स्वर्गवासी सरवंत ਸਿੰਘ ਸਾਨਵ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 4000 रुपया ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 रुपए ਸਰਸੇਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 5500 रुपया ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 रुपया ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 रुपया ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨਵ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ 550 अजीत सिंह गुरु कलगीधर पातशाह के सन्मुख पेश हो गया। सच्चे पातशाह जी मेरे वीर खालसा कौम के रूप के 40 जाना डाह के जंग के जा रहे ने मेरा मन करता सच्चे पातशाह मैं भी अज मैदान जंग के जाके जार दिखावा। गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या कि पुत्रा अज तू बहुत वड्डी कुर्बानी की है, तो इस सिख कौम का नाम होर ऊंचा कर दिता, तो बाप की कलमगीर को धब्बा नहीं लगन दिता, क्योंकि जे मैं आप तेने सद के इस मैदान जंग के तैयार करके तोड़ता तो फिर इतिहास का मुखा कुछ होना दे पठाणो टीकानो आगे पावे खाड़ा काटा चौड़ा दाना पंगा तेंगे घोड़ा बग्गे शेरा नो चारा ता चंगा ते। हाँ जी बाबू लोग जीता ने पारे गड़ा देंगे रासा दे का पीला पारी ता सोना दे। शहरा हुंदे सच्चे दे तारा दे मंगा तेंगे घोड़ा बग्गे शेर नो चढ़ाता जंग ते। बाबू लोक जितने भरे वे गुणदे
ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।